آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تھینک یو علی. اس سے پہلے کہ میں محمد علی سید صاحب سے گزارش کروں پروگرام کے لیے ایک مختصر سا تعارف. مجھے بتائیے گا جب آپ اسکرین کو دیکھ سکیں. جی عباس اسکرین نظر آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. آج کا پروگرام جس کتاب کے بارے میں ہے وہ ہے تعارف توحید مفصل. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4 لیکچرز پہ جو سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں وہ دی ہیں جناب محمد علی سید صاحب نے. محمد علی سید صاحب ایک پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت فرما چکے ہیں اور وہ تھا دعائے عرفان دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام. یہ آپ کی ویب سائٹ ہے جو کہ میں بھی آپ کو گوگل کروم پہ دکھا بھی دوں گا, اور یہ کتاب کا سر ورق ہے. کچھ تاثرات جو آپ کی کتاب کے بارے میں ہے وہ پروفیسر وقار احمد زبیری ماہر حیاتیات کے موجود ہیں کتاب میں. اس کے علاوہ آغا سید رضی جعفر نقوی صاحب کے بھی تاثرات موجود ہیں. آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ میں یہاں سے شیئر کرتا ہوں, masayed.com. آپ کو اس میں جو معلومات ہیں کافی ساری موجود ہیں, تحاریر ہیں, ویڈیوز, تصاویر, اس کے علاوہ کانٹیکٹ ہے. جو کتابیں قبلہ نے لکھی ہیں اس میں حدیث حلیلہ ہے, دریچہ کربلا, توحید مفضل, دعا عرفان دعائے عرفہ ہے, رب العالمین, دعا اور انسان, پانی کے عجائبات, لہو کی موجیں اور جسم کے عجائبات. اور مجھے یقین ہے کہ ایک کتاب ابھی میرے خیال میں ترتیب میں ہے, وہ علامہ طالب جوہری ایک جوہر نایاب قسط 1 کے نام سے. اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ محمد علی سید صاحب سے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو چھوٹے سے بچے نے تلاوت کی ہے اس کو میری طرف سے پیار کیجیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت. بہت شکریہ. ہم بات کرتے ہیں توحید مفضل کے حوالے سے, تو مختصراً ہی بات کروں گا لیکن وہ بھی طویل ہو جائے گی تھوڑی سی, کہ یہ 1250 سال سے ہمارے اسلامی جو کتابیں ہیں, لٹریچر ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. لیکن 1250 سال میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے مولانا ہارون زنگی پوری صاحب انڈیا میں ہوتے تھے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. یہ کتاب, یہ پوری حدیث بہار الانوار میں موجود ہے. تو مولانا ہارون زنگی پوری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں. اس کے بعد یہ شاید 78 میں یا 80s کے شروع میں یہ کراچی سے شائع ہوئی, احمد بک سیلرز نے اس کو شائع کیا. اس زمانے میں جو دینی کتابیں شائع ہوتی تھیں وہ تو آپ سب کو تجربہ ہے. اور اس جو مولانا ہارون زنگی پوری صاحب کی زبان تھی وہ بھی ظاہر 100 سال پہلے زبان کچھ اور تھی, آج کچھ اور. تو میں نے ان کے ترجمے سے استفادہ کیا, ان کے ترجمے کو سادہ کیا, اور ان کی جو امام علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں سائنسی موضوع کے اوپر, ان کی میں نے سائنسی تشریح لکھی اور اس کے تمام کے ریفرنسز کے ساتھ لکھی.
ये किताब तो छपती रहती है तौहीद मुफज्जल के नाम से। लखनऊ से भी छपी, कराची से छपी, इस्लामाबाद से छपी, लाहौर से छपी, और लेकिन वही किताब छपती है जो हारून जंगीपुरी साहब ने 100 साल पहले जिसका तर्जुमा किया। मैंने इसको नए रुख से पेश करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि मैं इस इल्म के इस अजीम फन पारे को मैं एक आम आदमी तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। तो ये दरअसल ये 4 लेक्चर्स हैं तौहीद मुफज्जल के नाम से। मुफज्जल, तौहीद मुफज्जल इसका नाम इसलिए है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द थे, उनका नाम था मुफज्जल इब्न उमर। तो ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये लेक्चर्स उनको लिखवाए अपने सामने और उनसे कहा कि इनको महफूज करो और इनको आगे बढ़ाओ और इनके ऊपर गौर और फिक्र करना। तो आप इसमें से पहला लेक्चर जो है उसका उन्वान है इंसान। ये देखिए, ये इसका मिरर इमेज आ रहा है। तो ये इसका पहला लेक्चर है इंसान। दूसरा लेक्चर जो है वो हैवानात और अशजार यानी दरख्तों, जड़ी बूटियों, इनके हवाले से है। तीसरा लेक्चर जो है वो उसका मौजू बुनियादी तौर पे सारा फिजिक्स है, यानी ज़मीन और आसमान। ये है चौथा लेक्चर, ज़मीन और आसमान। और पांचवा लेक्चर, चौथा लेक्चर जो है वो उसका मौजू है आफात व हादसात, बीमारी, मौत। और उस चौथे लेक्चर का जो ख़ास जाविया गुफ्तगू का एक नुक्ता है वो आप सबकी दिलचस्पी का और हर साइंस पढ़ने वाले की दिलचस्पी का सबब बनेगा और है कि उसमें आपने नेचर के बारे में फरमाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कि नेचर क्या है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक अहम मौजू है। साइंस की दुनिया में खुदा का, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, वो नेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और नेचर ने ये किया, नेचर ने ये किया, हर चीज़ को नेचर से मंसूब कर देते हैं, गोया उन्होंने खुदा के मुतबादिल के तौर पर नेचर को रखा हुआ। अब जहाँ साइंस के जो असरार हैं कायनात के, उनमें जहाँ नेचर से भी काम नहीं चलता, तो फिर वो कहते हैं कि बाज़ नामालूम वजूहात के सबब ये हुआ। बहरहाल हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन एक हमारा मौजू ये ज़रूर है कि हमारे जो मुसलमान असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कूलों में टीचर्स हैं, कम से कम उनके इल्म में ये बात होना चाहिए कि नेचर के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। इस पे हम बाद में आएंगे। आप ये देखें कि इसका सबसे अहम बात यह कि इसका जो पहला लेक्चर है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, वो इंसान के बारे में। अच्छा, इंसान के यानी दुनिया में आने से पहले यानी रहम मादर से जो बात शुरू होती है, तो फिर ये गुफ्तगू आगे बढ़ती रहती है। इस पूरे लेक्चर में इमाम अलैहिस्सलाम ने बुनियादी तौर पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताया। अब ये तसव्वुर करें कि दूसरी सदी हिजरी में यानी तकरीबन 7वीं सदी ईस्वी, उस वक्त इंसानों की अक्ल का मेयार क्या था, वो फहम क्या थी, यानी उनकी जहनी डेवलपमेंट क्या थी उस वक्त और आज की क्या है। आज तो एक बात को समझा देना एक बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त इतनी गहरी राजों को कायनात के समझाना नामुमकिन था तकरीबन। लेकिन ये शान इमामत है, ये इल्म लुत्फ़ुन्नी है कि इस तरह से बयान किया कि मुश्किल तरीन बातें भी आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसका मैं पूरे लेक्चर का तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन इसमें से मैं एक इक़्तिबास आपको सुनाना चाहूँगा कि इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक लेक्चर, जो पहला लेक्चर है उसके बाद उसमें एक हिस्सा मैं उसका मैं चाहूँगा कि आप सुने। बिस्मिल्लाह। तो आपने यानी
नज़्म कायनात की बात हो रही है, उसी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुफज्जल दुनिया के माहौल में ये हुस्न तरतीब इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये तमाम दुनिया यानी ये सारी कायनात, इसमें मौजूद मखलूक़ात मसलन हैवानात, नबातात, जमादात, इन सब का कोई पैदा करने वाला है और हर मखलूक के दरमियान एक ख़ास तरह की हम आहंगी मौजूद है। और ये बात साबित करती है कि इन सब का पैदा करने वाला एक ही है, जिसने मखलूक़ात को एक ख़ास मिक़दार और मुअय्यन शुदा मंसूबे के तहत पैदा किया और इन्हें एक दूसरे से हम आहंग किया और एक दूसरे की ज़रूरत बनाया। अगर इस दुनिया के पैदा करने वाले एक से ज़्यादा होते तो नज़्म कायनात में ये हम आहंगी किसी सूरत बरकरार नहीं रह सकती थी। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त किस तरह से इस बात को आपने समझाया। मैंने इसके लिए एक मिसाल दी नज़्म कायनात के लिए, और ये जो आपस में हम आहंगी मखलूक़ात के दरमियान है, जिसको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये 19वीं सदी से पहले साइंस की दुनिया में इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं था। इस साइंसी तरक्की के बाद मगरिब के साइंसदानों ने मालूम किया कि हर शय जो है, यानी एक दरख्त का रिश्ता क्या है इंसान के साथ, इंसान का रिश्ता घास के साथ क्या है या जानवरों के साथ क्या है। इसकी एक मिसाल दूं कि इंग्लैंड के एक कस्बे में नीली तितलियां आया करती थी मौसम बहार में। तो एक साल वो नहीं आई तो लोगों ने अपने महकमे को बल दिया, जिसको भी रिपोर्ट किया, और उनके जो माहिरीन थे वो आए, उन्होंने आके उस इलाके का मुआयना किया और पूरे इलाके का सर्वे किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि नीली तितलियां इस दफ़ा इसलिए नहीं आई कि घास के अंदर, घास के मैदानों में जो खरगोश रहते थे वो सब मर गए हैं किसी वजह से, वायरस से। तो लोगों ने पूछा कि खरगोशों के मरने से तितलियों का क्या ताल्लुक। तो उन्होंने समझाया इस बात को, ये माहौलियात के हवाले से बात हो गई। उन्होंने ये बताया कि तितलियां जो थी वो घास के मैदानों में, जो घास की लंबी लंबी घास होती थी उस पर अंडे देती थी, और वहीं नीचे कुछ चींटियां रहती थी बहुत बड़ी तादाद के अंदर। वो उन तितली के अंडों को अपने अंडे समझकर या किसी और मामले के तहत उनको वो घास के ऊपर से उठाकर नीचे जड़ों की तरफ ले जाती थी। उस जगह वो दर्जा हरारत मौजूद होता था जो कि उन अंडों के से लार्वा बनने के लिए ज़रूरी था। लेकिन इस साल जंगल में जंगलात जो थे जिनमें खरगोश रहते थे बहुत बड़ी तादाद में, वो उनको वायरस की वजह से मर गए और घास जो थी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई। खरगोश घास काटते रहते थे और वे घास उस पर रहती थी। जब घास कटना बंद हुई तो नीचे का टेम्परेचर बहुत कम हो गया और वो चींटियां जो वहाँ रहती थी उनको वो सूट नहीं करता था, उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया। तो ये रिश्ते हैं एक मखलूक के दरमियान। ये तो मैंने एक छोटी सी आपसे बात की। बहरहाल उस ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम ने जो पहला लेक्चर है इंसान के बारे में, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में तो गुफ्तगू की, मुख्तलिफ आज़ा कहाँ हैं, क्यों हैं, और क्या कारकर्दगी है, इसके बारे में गुफ्तगू की। और एक हैरान कुन उसमें से एक टुकड़ा मैं आपको बता दूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफद्दल इब्न उमर से पूछा कि ये जो तुम देखते हो जानवरों को भी इंसानों को भी, तो ये इंसान, ये जितने भी जानवर हैं उनकी शक्लें एक बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती है तमाम जानवरों की। मतलब पेंगुइन्स हैं जो कनाडा के साहिल पे आती हैं, अंटार्कटिका से लाखों की तादाद में, लेकिन वहाँ सारी पेंगुइन्स एक जैसी होती है, लेकिन जब कनाडा के साहिल पे आती हैं तो वो जोड़े उसी तरह से मिल जाते हैं और उनका जो भी उनका निज़ाम ज़िंदगी है वो काम करने लगता है। वो जोड़े एक दूसरे को पहचान लेते हैं, हालांकि शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं सबकी। तो इसी तरीके से कौवे हैं तो कौवे एक ही तरह के हैं,
तोते हैं, चिड़िया हैं, भैंस, गाय, जितने भी जानवर हैं आप देखें कि सब एक शक्ल के हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन मुफस्सिल देखो कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया कि हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें तुम सोचो कि क्या राज है। तो मुफद्दल इब्न उमर ने कहा कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंसानों की शक्लों के मुख्तलिफ इसलिए बनाई गई हैं कि इंसान मुकल्लिफ है और इंसान किसी से माल लेता है, किसी को देता है, किसी से वादा करता है, कोई उससे वादा करता है। इंसानों में कातिल भी होते हैं, मकतूल भी होते हैं, चोर भी होते हैं और मजलूम भी होते हैं। तो अगर इंसानों की शक्लें भी एक ही जैसी होती तो फिर चोर को पकड़ना, मुलजिम को पकड़ना, मकतूल को पकड़ना, रकम ना दहिंदा को पकड़ना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि हर इंसान कहता कि वो मैंने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया। यानी ये जो निज़ाम बताया गया कि भाई इंसानों की शक्लें अलग अलग होती हैं और जानवरों की एक ऐसी होती हैं, तो ये बताने का मकसद ये था कि ये दुनिया के अंदर जो चीज़ पैदा हुई है वो खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई है। इसका कोई एक पैदा करने वाला है और जो पैदा करने वाला है उसका एक मंसूबा है। तो जब मंसूबा तो साइंसदानों को नजर आता है, लेकिन वो उस मंसूबा साज को का जिक्र जरा कम करते बल्कि नहीं करते। इसी पहली जिल्द के अंदर पहली जो लेक्चर है इंसान का, वो तो आप पढ़ेंगे किताब को तो अंदाजा होगा, लेकिन मैं एक और बताऊँ, बहुत दिलचस्प बात है कि हम चार्ल्स डार्विन को सभी लोग जानते हैं जिसने नजरिया इर्तिका पेश किया। तो उसने ये नजरिया पेश किया उसकी किताब भी है, सिलेक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज, यानी मखलूक़ात का फितरी इंतखाब। यानी उसने कहा कि मखलूक़ात जो है अगर उनकी जगह और माहौल बदल जाए तो उनके आज़ा में तब्दीलियां आ जाती हैं। उसने जब अंग्रेजी में ये लोग लिखते हैं तो ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे कि मखलूक़ात खुद इस पे कादिर हैं, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, न खुदा की न किसी की, कि वो खुद माहौल और ग़िज़ा की तब्दीली के सबब अपने आज़ा को बदल लेती है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये जो नज़रिया है इस पे हमारे मजहबी हलकों ने, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, उन्होंने खुल के मुखालफत की चार्ल्स डार्विन की कि उसने क्या ये कह दिया और ये कह दिया। अगर इस पे गौर और फिक्र करना चाहिए था कि ये है क्या नज़रिया पूरा। तो बहरहाल नज़रिया जो चार्ल्स डार्विन ने पेश किया उससे आप इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह नज़रिया इर्तिका के सबूत मौजूद हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, के हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में खल्क़ किया। तो ये 6 दिन जो हैं वो हमारे ये वाले दिन नहीं है, सुबह शाम वाले, क्योंकि जब खल्क़ हुई कायनात तो उस वक्त तो दिन थे ही नहीं। तो इससे मुराद 6 अहद हैं, और इसको अगर आप 6 डेज ऑफ क्रिएशन करके गूगल पर सर्च करें तो इसकी सारी तफसील आपके सामने आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पे ये नज़रिया जो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि मेरा नज़रिया है, ये लोगों ने कहा कि चार्ल्स डार्विन का नज़रिया है, लेकिन ये चार्ल्स डार्विन का नज़रिया नहीं है, इसलिए कि वो चार्ल्स डार्विन की पैदाइश से 1200 साल पहले भी दुनिया में ये नज़रिया मौजूद था। और उसका सबूत ये है कि तौहीद मुफज्जल की इसी किताब में मुफज्जल इब्न उमर ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि आका, कुछ लोग ये कहते हैं कि तबीयत यानी नेचर मखलूक़ात के आज़ा वैसे बना देती है जैसा कि उनकी ज़रूरत होती है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो ये कहते हैं कि तबीयत आज़ा को बना देती है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बनाने वाले के वजूद को मान गए। पहले तो वो ये कह रहे थे कि कोई है ही नहीं, ये मादे ने शक्ल इख्तियार कर ली है। फिर इसके ऊपर इमाम जाफर सादिक ने काफ़ी तफसील से जिल्द 4 के अंदर इस पे बात की है, चौथे लेक्चर के अंदर, कि नज़रिया यानी तबीयत क्या है। तो मैं वो उसका
इक़्तिबास छोटा सा सुना दूँ आपको कि हमारे बहुत से असातिज़ा और जो उलमा हैं और टीचर्स हैं स्कूलों में, उनकी बात ये ज़हन में रहे, चाहे वो बयान कर सकें या ना कर सकें। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेचर जो है खुदा का बनाया हुआ एक निज़ाम है। वो यानी आज की ज़बान में हम कह लें कि एक सॉफ्टवेयर है जो पूरी कायनात में काम कर रहा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ शराइत पर अमल करना ज़रूरी होता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप यानी कवानीन फितरत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शराइत हैं। मसलन ये कि अगर आप आम की गुठली को समंदर के किनारे ले जा के दबा दें तो वहाँ वो पेड़ नहीं बनेगा, इसलिए कि आम को मैदानी इलाका सूट करता है और मीठा पानी सूट करता है। इसी तरह वो जड़ी बूटियाँ जो पहाड़ों पे उगती हैं वो मैदानों में उगाना उनका नामुमकिन है, इल्ला ये कि बिल्कुल वही माहौल फराहम किया जाए जो पहाड़ों पे उगा है। तो मुफद्दल इब्न उमर ने ये सवाल किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि अगर नेचर खुदा की बनाई हुई मखलूक है तो ये बहुत से बच्चे माजूर क्यों पैदा होते हैं, यानी स्पेशल चाइल्ड्स। अच्छा, ऐसा जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, सम टाइम पेड़ों के अंदर भी होता है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इसकी वजह इसका जवाब तो बहुत पहले अरस्तु ने दिया था, और अरस्तु ने ये कहा था कि निज़ामी खराबी निज़ाम में नहीं होती, निज़ाम में मदाखलत से पैदा होती है। तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी वजह ये भी है कि कुछ तो इंसानी अपनी गलतियां हैं, जैसे कि आज आप सब लोग जानते हैं कि जो माएँ हमल के दौरान शराब नोशी करती हैं कसरत से, उनमें से बेशतर के बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, स्पेशल चाइल्ड पैदा होते हैं। कभी नहीं भी होते होंगे लेकिन बेशतर, मैंने एक नेशनल जियोग्राफिक में उनका रिसाला है, उसमें इसका डेटा पढ़ा था, वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन शराब पीने वाली औरतों के बच्चे हामिला अगर वो हों तो उनके बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं। तो वही बात के इमाम ने कहा ना कि अरस्तु ने कहा था खराबी निज़ाम में नहीं है बल्कि निज़ाम में मदाखलत से पैदा होती है। तो लेकिन चार्ल्स डार्विन का सबसे बड़ा काम ये है कि उसने इस नज़रिए के और कुरान में जो आयात हैं नज़रिए खलक़त समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम या और इस तरह की आयात हैं, तो चार्ल्स डार्विन ने इन चीज़ों के फरमुदात इमाम के और जो उस अहद के अंदर दहरिए और खुदा को न मानने वाले कह रहे थे, उन सब के जो एतराज़ात थे उसको चार्ल्स डार्विन ने देखा और फिर उसने 5-6 बर्रे आज़मों का सफ़र किया और हर जगह जाके नज़रिया इर्तिक़ा के सबूत जमा किए। जो इमाम ने कहा कि नेचर जो है ना वो चीज़ों को किस तरह से बदलती है। तो ये हमने एक पहली लेक्चर, उसके बाद फिर लंबी तवील हो जाएगी। तो चार्ल्स डार्विन ने ये कहा, जो कहा था इमाम जाफर, उसने उस नज़रिए के नज़रियाती यानी मशाहिदाती सबूत पेश किए और वो उसकी किताब है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज। अच्छा, दूसरा जो ये लेक्चर है इसका वो हैवानात से मुताल्लिक़ है। हैवानात एक मौजू है, इसके ऊपर मगरिब में 17वीं सदी के अंदर या 16वीं सदी के आखिर में हैवानात के ऊपर काम शुरू हुआ। इससे पहले अरस्तु ने मुख्तलिफ जानवरों के नाम रखे और उनको नोट किया कि कितने जानवर मौजूद हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुरान और अहले बैत के सिवा किसी ने कभी मखलूक़ात को उनके खालिक के रिश्ते से नहीं पहचाना। बस ऐसे ही देखा कि जैसे मेरे सामने ये किताब रखी है, ये किताब है, ये चौकोर किताब है, गोल किताब है, ये मेरा एक लाइट जल रही है, बल्ब है, लेकिन कभी उसके यानी खुदा के हवाले से मखलूक़ात को नहीं देखा। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप टेलीफोन पर एक मजमून लिखें और उसके अंदर ग्राहम बेल का नाम गायब कर दें। आप बल्ब, ये जो लाइट का बल्ब होता है, इस पे एक मजमून लिखें और एडिसन का नाम उसमें ना लें, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है, इखलाकी तौर पे नाइंसाफ़ी की बात है।
कि जिस आदमी ने काम किया उसी का नाम आप नहीं ले रहे। तो ये सारी मखलूक़ात जिसने पैदा की है, मुझे जिसने पैदा किया, मेरा जिस्म है, मेरे इर्द की हर चीज़, यानी मैं हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक है और हर चीज़ के अंदर खुदा की निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए जो गौर व फिक्र करें। अच्छा, अब ये मैं जो दूसरा लेक्चर जो है इमाम अलैहिस्सलाम का वो उसका तीसरा लेक्चर में, अच्छा हैवानात पे हम बात कर रहे थे, तो दूसरा लेक्चर है हैवानात के बारे में। ये देखिए, तो हैवानात पे आपने उनकी तर्ज ज़िंदगी को बताया, उनके ज़रूरियात ज़िंदगी को बताया, दुनिया के माहौल में जो उनसे खिदमात मतलूब हैं उनके बारे में बताया, और उन खिदमात को सरअंजाम देने के लिए जानवरों को किस तरह के आज़ा दिए गए हैं और किस तरह उनका तर्ज ज़िंदगी है, इस पर तफसील से बात की। असल ये कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि परिंदों के लिए चूँकि ये तय हो गया था, तय हो गया नहीं, मुक़द्दर किया गया था कि वो हवा में परवास किया करेंगे, तो उनकी हड्डियां नरम बनाई गई। आप अगर गूगल पे देखें किसी भी परिंदे की हड्डियां, तो वो आपको ऐसी नज़र आएंगी कि चौपाए या इंसान की हड्डी और परिंदे की हड्डी में के वजन में इतना ही फ़र्क है जैसा कि एक लकड़ी और थर्माकोल की एक शीट के अंदर होता है। इसलिए कि परिंदे, अगर इमाम ने कहा कि अगर उनकी हड्डियां मोटी होती, भारी होती, तो उनके लिए परवास करना मुश्किल हो जाता और परवास करने में उनको दुश्वारी पेश आती, उनको उड़ना था। तो ये सब एक निज़ाम, जो निज़ाम बनाया खुदावंद तआला ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसको बयान करके ये साबित किया कि एक निज़ाम है तो यकीनन कोई इसका पैदा करने वाला है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इन चारों किताबों का मौज़ू ही इस्बात वजूद खुदा है। परिंदों की हड्डियां ही नहीं, उनके जो मतलब उनके सीने हैं परिंदों के, वो ऐसे नोकीले बनाए गए जैसे कि कश्ती का नोकीला सीना होता है और पानी की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। तो परिंदों को हवा की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तो उनके अंदर ऐसे सीने बनाए गए कि जो हवा को चीरे तो हवा की रेजिस्टेंस का कम से कम सामना हो। इसी तरह पर है कि परों की जो तफसील इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वो किताब में आप देखिए, मैं तफसील तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे एक बुजुर्ग दोस्त थे जो अहले हदीस या एक अहले हदीस थे, तो वो मतलब जैसे कि हम आपस में एक दूसरे को समझते हैं ना कि हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं शायद, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं जितने भी अहले सुन्नत हैं वो बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का किताब का लेक्चर का वो हिस्सा जो हैवानात से मुताल्लिक है, मैंने प्रोफेसर ज़ुबैरी साहब को दिया। ज़ुबैरी साहब का नाम इसमें लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली इस पर बोल रहा हूँ, उनका इंतकाल हो गया। और मैंने उनसे कहा कि आप इसको पढ़िए और इस पर बेलाग तबसरा कीजिए। तो वक़ार ज़ुबैरी साहब उनका नाम था। तो वक़ार ज़ुबैरी साहब ने पूरी किताब पढ़ी और वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, प्रोफेसर वक़ार ज़ुबैरी साहब जो हैं, ये दुनिया भर में यानी ज़ूलॉजी और पढ़ाते रहे हैं। बॉटनी और ज़ूलॉजी इनका ख़ास सब्जेक्ट था और दुनिया भर में, इराक़ में ही पढ़ाया, पाकिस्तान में भी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की पढ़कर के दूसरी सदी हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम ने परिंदे के पर की वो तफसील बयान की है जो मैं आज माइक्रोस्कोप से देखकर बयान कर सकता हूँ। माइक्रोस्कोप से देख बगैर मैं उसको बयान नहीं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसी परिंदों वाले पे हम रहते हैं ज़रा से, तो इमाम ने मुफद्दल इब्न उमर से पूछा कि मुफद्दल ये बताओ कि परिंदे अंडे क्यों देते हैं, बच्चे क्यों नहीं देते? जैसे कि मैमल्स हैं, यानी दूध पिलाने वाले जानवर हैं, चौपाए हैं, ये बच्चे देते हैं और परिंदे अंडे देते हैं। तो मुफद्दल ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसकी वजह यह है कि परिंदों को चूँकि परवास करना होती है, अगर वो अंडे उनके जिस्म में
بچے پیدا ہوتے، مثلا ایک پرندہ 6 بچے دیتا ہے، تو بچوں کا وزن اتنا ہو جاتا کہ مادہ جو تھی پرندے کی، جو فیمیل تھی، اس کو پرواز کرنا ناممکن ہو جاتا، اور جب وہ پرواز نہ کر پاتی تو خود کو دشمنوں سے بھی نہیں بچا سکتی تھی، تو کوئی سانپ، کوئی دوسرا جانور اس کو کھا جاتا۔ لیکن چونکہ علم پروردگار میں یہ تھا کہ پرندوں کو کیا کرنا ہے، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، تو اس لیے پرندوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ ہر 2 دن کے بعد ایک ایک انڈا دیں، اپنے گھونسلے میں جمع کریں، اور جب 6، 7، 5، 2 جو بھی انڈے وہ دیتے ہیں وہ جمع ہو جائیں، تو اس کے بعد نر اور مادہ ان کو مل کر سہتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح امام نے کہا کہ تم دیکھو مفضل کے پرندے اپنی بچوں کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں، انہیں کیا لالچ ہے۔ دیکھیے نا، آپ غور کیجئے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں تو یہ لالچ ہے کہ ہم بچے کی پرورش اس لیے کر رہے ہیں، تعلیم اس لیے دلا رہے ہیں، اس کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں کہ وہ بڑا ہوگا، ہمارا نام روشن کرے گا، ہمارا معاشی حالات صحیح ہوں گے، وہ تعلیم حاصل کرے گا، بڑی بڑی جابس کرے گا، بزنس کرے گا۔ اچھا، پرندوں میں تو یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں۔ پرندے کے بچے تو بڑے ہوئے، پر ان کے مکمل ہوئے اور وہ گھونسلے سے اڑ جاتے ہیں۔ تو پرندوں کو کیا لالچ ہے، یا دوسرے حیوانات کو کیا لالچ ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت میں، نیچر میں ان کی شامل ہے، فطرت میں شامل ہے یہ۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھیں، شہد کی مکھیاں شہد خود تو نہیں کھاتی، تو شہد کس کے لیے بناتی ہے، اتنی جدوجہد کیوں کرتی ہے؟ ایک مکھی دن میں 10,000 چکر لگاتی ہے، کیوں لگاتی ہے؟ اس کو کیا لالچ ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ جس کی وجہ یہ کہ حکم پروردگار یہ ہے، خدا نے ان کی نیچر بنائی ہی ایسی ہے، ان کو وہی کرنا ہے جو خدا نے ان کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، یا ان کی خصوصیات پیدا کی ہیں۔ اچھا، یہ پرندے، جانور، شہد کی مکھیاں، جتنی بھی چیزیں جو کچھ پیدا کرتی ہیں، اون ہو یا شہد ہو یا اور بے شمار چیزیں ہوں، ان سب کا اصل جو یوزر ہے وہ انسان ہے۔ یعنی تمام خدا بند تعالیٰ کی نعمتوں کا جو جس کی طرف سب سے زیادہ آتی ہے وہ انسان ہے۔ یہ انسان کے جو قرآن میں ہے نا، ہم نے مسخر کر دیا، تو مسخر زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو مسخر کر دیا۔ اچھا، اسے یہ مسخر کرنا ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ شہد کی مکھیاں مجبور ہیں کہ شہد بنائیں۔ اچھا، انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو مجبور نہیں ہے، وہ خیر اور شر دونوں راستے اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کا امتحان بھی سخت ہے، اور اس سے مطلوب بھی خدا بند تعالیٰ کو بہت کچھ ہے۔ تو ایناٹومی اور فزیولوجی یا زولوجی اور باٹنی پہ بات کرنا 2 صدی ہجری میں ممکن نہیں تھا۔ اس وقت پورا یورپ جو تھا وہ ایک اسی طرح کی زندگی گزارتے تھے جس طرح ہمارے یہاں گاؤں دیہات کے اندر لوگ گزارتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بری حالت میں۔ وہاں گنڈے تعویذ سے علاج ہوتے تھے، وہاں عورت کے سر کا درد دور کرنے کے لیے کھوپڑی میں سوراخ کیا جاتا تھا کہ اس میں سے روح نکل جائے گی، نہیں یہ لیول تھا۔ لیکن یہ ساری قرآن مجید کی علماء آل محمد جو دینی ائمہ طاہرین کے جو کام ہیں، انہوں نے اس ساری سائنسی دنیا کی بنیاد رکھی۔ ہم اتفاق یہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس کے بارے میں کیا کہا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں کہاں امیر المومنین نے کیا کیا باتیں کہی ہیں سائنس کے بارے میں۔ ہم نہج البلاغہ کو سنتے ہیں، بہت ہی ہوا تو ہم نے کچھ کلمات قصار پڑھ لیے، یا کچھ ہم نے دل خوش کر لیا خطبہ شقیہ پڑھ کر۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا استفادہ کیا نہج البلاغہ سے، کیا کرتے ہیں؟ امیر المومنین کا قول ہے، معروف ہے بہت، کہ نہ تو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے، ان کے انوار حکمت سے ضیاء حاصل کی، اور نہ روشن علوم کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ تو ہم اس قول کو تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں سائنسی موضوعات کے اوپر، بہار الانوار میں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ چکماق کو رگڑنے سے کیا مراد ہے؟ چکماق سے رگڑنے سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر، تجربہ، بار بار
तजर्बा, बार बार तजर्बा, बार बार नाकामी, और बिलाखिर एक दिन कामयाबी मिल जाती है। लेकिन हम उस मरहले से नहीं गुजरना चाहते। हम मुसलमानों का तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है कि वो समझते हैं कि जिस तरह सूरज और चांद को अल्लाह ताला ने मसख्खर कर दिया है, इसी तरह मगरिब के साइंसदानों को भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मसख्खर कर दिया है। हम दूसरों के बाग में इसलिए बैठे रहते हैं कि कब कोई फल गिरे और हम उससे इस्तेफादा करें। हम साइंस पर एतराज करने, साइंस के ऊपर, साइंस को कुफ्र करार देने में कोई दकीका नहीं छोड़ते और उसी साइंस से हम पूरा इस्तेफादा करते हैं। तो ये जो मुनाफिकत है इसको बदलना चाहिए। साइंस अब हो ये गया कि साइंस वाले कहते हैं कि मजहब अस्कार रफ्ता चीज है और मजहबी हल्का ये कहता है कि ये साइंस जो ये कुफ्र है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से हम आहंग हैं, हमें इनको समझना चाहिए कि इनके रिश्ते क्या है। तो ये जो दूसरा लेक्चर हैवानात पे था और तीसरा लेक्चर था वो जमीन व आसमान, यानी सूरज की हरकत, सितारों की हरकत, सूरज किस तरह से हरकत करता है, जमीन और किस तरह से तारे हरकत करते हैं। फिर सहरा हैं, जंगल हैं, मैदान हैं, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, यहाँ की जो मखलूक़ात हैं, यहाँ का जो माहौल है, यानी सहरा के क्या फ़ायदे हैं, समंदर के क्या फ़ायदे हैं, पहाड़ों के क्या फ़ायदे हैं। फिर इनके ऊपर एक तफसील है, बहुत हमारा यानी हम इस पर तफसील से बात नहीं कर सकेंगे। जब चौथा लेक्चर जो है वो आफात और हादसात से मुताल्लिक़ है। यानी उस ज़माने में भी लोग कहते थे कि जब अल्लाह ताला ने इसका कुछ पैदा करने वाला है इंसान का, तो इंसान पर ये मुसीबतें क्यों आती हैं, ये मुश्किलात में क्यों मुब्तला होता है, बीमार क्यों होता है, मर क्यों जाता है। ना मरे, ये जिंदा रहा करे, इसे बीमारी कभी लाभ ना हो, उसको कोई दुख ही ना हो। तो अगर अल्लाह रहमान रहीम होता तो इंसान के साथ कोई इस मुश्किलात में मुब्तला न करता। तो इन सारे सवालों के जवाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दिए हैं। कुछ इमाम मुफद्दल इब्न उमर ने कहा कि ये जो आफात आती हैं, जलजले आ जाते हैं, कहीं बहुत खौफनाक आग लग जाती है, हज़ारों आदमी मर जाते हैं, कई सैलाब, जैसे हमारे पाकिस्तान में इस दफ़ा आया हुआ सैलाब है, कितनी तबाही फैल रही है। इस तरह जलजले आते हैं दुनिया भर में और इमारतें गिर जाती हैं और क्या क्या होता है। तो लोग कहते हैं कि अगर मुफद्दल इब्न उमर ने ये सारे बताई बातें इमाम से कहा और कहा कि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई इनका पैदा करने वाला होता इस जमीन का तो ये आफात और हादसात ना आया, ये जलजले ना आते, तूफान ना आते, ये लोग न मरते। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिस बात को वो खुदा के न होने की दलील करार दे रहे हैं वही अल्लाह ताला के वजूद के होने की दलील है। इसलिए कि उनसे कहो कि जलजले हमेशा ही क्यों नहीं बरकरार है। मतलब जलजला आता है, एक जमीन के एक हिस्से में आता है, वहाँ इमारतें गिरती है, लोग मरते हैं, लेकिन पूरी जमीन पे जलजला नहीं आता। तूफान आते हैं, एक इलाके में आते हैं और फिर कुछ देर बाद रुक जाते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ आफात हादसात मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में, इलाकों में, शहरों में आती है। लेकिन इमाम ने कहा कि अगर कोई इस दुनिया का, इस कायनात का पैदा करने वाला ना होता तो इससे बड़ी मुसीबतें आ सकती थी। यानी आप देखें ना, 70% पानी है ज़मीन के ऊपर और 30% खुश्की है। इमाम ने कहा कि एक दफ़ा समंदर एक ही दफ़ा आता और पूरी दुनिया को डुबो देता, ये कभी नहीं होता। जलजले आते सारी दुनिया में एक साथ आते, या बीमारी फैलती, जैसे आपका कोरोना आया तो वो दुनिया में फैला, लेकिन बिलाखिर उसकी वैक्सीन ईजाद हो गई, कुछ लोग खुद ठीक हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्यून सिस्टम जो हमारा काम करता है वही तो वैक्सीन बनाता है। इस पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। तो इमाम ने कहा कि अगर उनसे कहो कि अगर कोई पैदा करने वाला नहीं है तो इससे बड़ी मुसीबतें क्यों नहीं आती, आसमान ही जमीन पर गिर जाए, आसमान गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यही दलील तो है खुदा के होने की। इस तरह की बहुत सारी बातें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इनके जवाब दिए। उसने मुफद्दल ने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग मरा ही ना करते। तो इमाम ने कहा कि हाँ, अगर ना मरा करते तो इस दुनिया में इंसान के खड़े होने की भी जगह न रहती। तो ये एक निज़ाम कुदरत है कि लोग आते हैं, एक ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। दुनिया तो असल जो ज़िंदगी है वो तो आखिरत में है,
یہ تو ایک امتحان حال ہے، یہاں سے گزرنا ہے اور پھر آخرت کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی خوشیاں ہیں یا برکتیں ہیں وہاں نصیب ہوگی۔ جو کہتے ہیں نا کہ وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے، تو حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، رحمتوں میں سے رحمت کا ایک حصہ اس دنیا اور اس عالم کے اندر ہے، باقی رحمتیں اور نعمتیں احسانات وہ آخرت میں ملیں گی انسان کو۔ ایک منٹ ذرا میں نوٹس دیکھ لوں اپنے۔ ایک اور دلچسپ بات ہے جو میں بالکل آخر میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ توجہ سے سنیے گا، کہ ہمارے یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہ اس کا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم مسلمان ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ آدم کا جو معاملہ ہے وہ تو اس سے بالکل ہی مختلف ہے، یعنی تم بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اعتراض یہودیوں نے انگشت نمائی کی تھی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ آدم کا معاملہ تو اس سے بھی الگ ہے کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، تو ہم ہر طرح کی قدرت رکھتے ہیں، ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنے کا قادر ہیں۔ تو یہ بحث میرے ذہن میں تھی، تو جب میں توحید مفضل کے اس مرحلے میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ اس میں چوتھے لیکچر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے ایک بہت حیران کن بات کہی۔ آپ نے نہیں، پہلے لیکچر میں ہے، معذرت، پہلی جہاں انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ پوری تفصیل بتائی کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ سے، پھر اس کی تفصیل ہے پوری، تو وہ تفصیل بتائی۔ پھر آپ نے کہا کہ مفضل یہ تو ان مخلوقات کی بات ہوئی جن کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کے لیے باپ کا ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اب یہ حیران کن بات تھی، میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بات تھی، تو میں نے پھر ڈھونڈا اور سرچ کیا میں نے کہ ایسی مخلوقات کون سی ہیں، تو اس کی بھی تفصیل بھی امام نے دی ہے کہ جو بغیر باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ان کی خلقت یا پیدائش جو ہے ایک خاص طرح کی توانائی پہنچ جانے سے ہو جاتی ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ مخلوقات کی ایک قسم ہے جانوروں کی، حیوانات کی، ان کو پرتھینوجینیس کہا جاتا ہے۔ پرتھینوجینیس ان ذی حیات کو کہا جاتا ہے جن کے لیے باپ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلاً ٹرکی مرغی ہے، اس کے لیے کوئی نر مرغ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ زندگی بھر انڈے دیتی رہتی ہے، اور وہ جو بچے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، وہ ہو بہو اپنی ماں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہیمر ہیڈ شارک ہے، ہیمر ہیڈ شارک جو سمندروں میں پائی جاتی ہے، تو ہیمر ہیڈ شارک کا ڈی این اے ٹیسٹ جب کیا گیا تو اس میں باپ کے کروموزومس ہی نہیں ملے، یعنی نر مچھلی کے کروموزومس نہیں ملے۔ اسی طریقے سے بچھو ہیں، بچھو کی بعض اقسام ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہی بچھو کے اندر نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے باپ کا ہونا ضروری نہیں، مطلب بیکٹیریا ہے، وائرس ہیں، تو باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں ایک خاص طاقت اور توانائی کے پہنچ جانے سے۔ تو یہ حیران کن چیزیں تھیں، تو میرے ذہن میں جناب مریم کا خیال آیا اور میں نے پھر اس کی وضاحت لکھی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے یہ نشانیاں انہی یہودیوں کو دکھلائیں سب سے پہلے جنہوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر انگشت نمائی کی تھی، اور ان کو بتایا کہ میں جس طرح کی چاہتا ہوں مخلوق پیدا کر سکتا ہوں، اور انہوں نے ہی 19ویں صدی کے اندر پرتھینوجینیس نامی جانوروں اور ذی حیات کا پتہ لگایا۔ تو وہ خدا جو مرغی کو، ایک شارک، ہیمر ہیڈ شارک کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی انسان کو بغیر باپ کے پیدا کر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام
کا وجود مبارک جو ہے خداوند تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور اس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. 10 منٹ ہمارے پاس 15 منٹ ہیں. بہت شکریہ قبلہ. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے فارمیٹ کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ریز ہینڈ اور ان میوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. میرا نام جواد ہے, میں میلبرن آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا, السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے, آپ امید ہے خیریت سے. جی جی. اچھا, آپ نے ایک بات ضمنی کی ہے لیکن میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ سائنس کے مطلب ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے خلاف ہیں. مطلب کہ گلیلیو کو یقیناً مسلمانوں نے نہیں مارا, لیکن بیرونی اور جو ہے اس طرح کے سائنسدانوں کو مسلمانوں نے مارا. وہ علم سے میرا خیال ہے کہ جو علم ہے اس سے اس کا منبع یا مصدر جو ہے جو بھی تھا وہ جہاں وہ اہل بیت سے منسلک ہوا ہے اس سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے. وہ چیز جو کہ مطلب ہے کہ انہوں نے خود دریافت کر لی اس کے وہ خلاف نہیں رہے. کیا یہ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں یا واقعی آپ کا خیال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ علم اور سائنس کے خلاف ہیں؟ نہیں, اس کا ہوا وہ مسلم میں ہوا, لیکن صدی تک ہمارے پاس بادشاہتیں آ گئی تو اس کے بعد مسلمان سائنسدان تھے بڑے بڑے جن کے نام ہے بہت, جن کی کتابوں پر سائنس کھڑی ہوئی ہے, وہ مسلمانوں کے کام ہے سارے. لیکن میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں, اب جو لوگ ہیں, میری کتاب شائع ہوئی تھی جسم کی عجائبات, ایک میں نے یہاں ہمارے پڑوس میں مولانا رہتے ہیں تو میں نے ان کی خدمت پیش کی تو انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو دیکھا اور رکھ دیا ایک طرف, کہنے لگے صاحب یہ تو سب کافروں نے ہم سے لیا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کافروں نے لیا تو آپ نے خود کیوں نہیں یہ کام کر لیا جو کافروں نے کام کیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں نے سائنس کے خلاف ہے, مسلمانوں کے کاموں پر ہی سائنس استوار ہوئی ہے. 11ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر اٹلی میں لوگ قرآن مجید کے نسخے ڈھونڈتے پھرتے تھے اور وہ ترجمے کرواتے تھے یہودیوں سے, اس کے ہیبرو کے اندر یا لاطینی زبان میں, دوسری زبانوں میں. آپ دیکھیں حیران کن بات ہے نا, جو 14ویں صدی میں جو اٹلی میں میڈیکل کالج تھا اس کی ذریعہ تعلیم جو تھا نا وہ عربی زبان تھی, انگلش یا ہیبرو نہیں تھی. یہ طاقت تھی مسلمانوں کی. لیکن پھر بتدریج ہم لوگ جو تھے بالکل بے عملی اور علم دشمنی کے قائل ہو گئے, اور ہمارے بیشتر جو دینی حلقے ہیں پاکستان میں کم سے کم, ان سے اگر پوچھا جائے سائنس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس کفر ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں سائنس کفر نہیں ہے, سائنس جو ہے مفسر اسلام ہے, قرآن کا مفسر قرآن ہے سائنس. اب آپ کی سمجھ میں نہ آئے یہ دوسری بات ہے, آپ اس راز کو سمجھ نہ پائیں, ان باتوں کو ڈیکوڈ نہ کر پائیں, وہ دوسری بات ہے. لیکن سائنس تو وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کر رہی ہے, لیکن ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. اور سائنس سے اتنا ڈرایا جاتا ہے مسلمان بچوں کو کہ یعنی عام بیچارے ہمارے جو بچے ہیں مدارس کے اندر, کہ وہ سائنس سے بیدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کافر ہیں سارے, وہ سب جہنم میں جائیں گے. میں کہتا ہوں بھائی ضروری نہیں ہے کہ سارے جہنم میں جائیں. ایک تو آپ فتویٰ لگانے والے کون ہے کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا, لیکن یقین رکھیں کہ سارے سائنسدان سارے ہی نہیں جائیں گے جہنم کے اندر. انہوں نے دنیا کو روشن کیا, جس نے بلب ایجاد کر دیا, جس نے بیماریوں کی دوائیں ایجاد کر دی, ٹھیک ہے انہوں نے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے کیا, اللہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن بیشتر کام بہت بڑے کیے ان لوگوں نے. مسلمان سائنسدانوں نے بھی کوئی کم کام نہیں کیے. سائنس کی بنیادیں ہی قرآن اور علماء قرآن کے اوپر قائم ہیں. جی بہت شکریہ. مصطفیٰ آپ کا کوئی سوال؟ اور کوئی سوال کا؟
میں آپ کا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکا کیونکہ میری اردو اتنی صاف نہیں ہے. میں نے ایک انگلش ٹرانسلیشن پڑھا ہے, بشیر الدینہ کے نام سے. انہوں نے آپ کو ریفر کیا تھا اس میں پریفیس میں کہ آپ کی بک سے پھر انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے. آپ نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے دوبارہ فرمائیے گا, میں سمجھا نہیں شروع کا جملہ آپ کا. میں جو توحید المفضل کا ٹرانسلیشن میں نے پڑھا ہے وہ بشیر الدینہ جنہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو ریفر کیا ہے میں نے. تو آپ نے اسے ریفر کیا ہے انگلش والے ٹرانسلیشن؟ یہ تو میرے ابھی آپ کے کہنے سے یہ بات علم میں آئی ہے. جی مفضل کا ایک ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ 20-25-30 سال پہلے جی کراچی میں مولانا ضمیر اختر صاحب کے جو سسر تھے انہوں نے کیا تھا انگلش میں. وہ بھی نیٹ پہ موجود ہے, لیکن وہ بس وہی ہے جو لیکچر ہے امام کے, اس میں تشریحات وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو اگر کسی نے ان میری کتابوں کے حوالے سے کوئی ترجمہ کیا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ کون صاحب ہیں اور کیا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ کے علم میں ہو یا آپ دیکھ سکیں کہیں سے تو مجھے آپ بالکل بھیج ساتھ سے میرا نمبر لے لیجیے, واٹس ایپ نمبر, اور مجھے بھیج دیجیے گا, بہت خوشی ہوگی. جی. تو اس میں تھوڑا ٹیئرز کے تعلق سے جو بات انہوں نے کی ہے میں اسے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ there is a fluid in the child's brain which if not drained off may cause trouble or illness, even the loss of an eye. The discharge of the fluid from its brain leaves it healthy and eyes brighter. The child is benefited by weeping while his parent in their ignorance. یہ آگے خیر کچھ اور بات کرتے ہیں. تو میں نے یہ چیز ایک ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کی ہے تو وہ اس کے کافی انہوں نے کہا کہ یہ چیز ویلڈ نہیں ہے سائنٹیفکلی. ایسا کوئی فلوئڈ ہوتا نہیں ہے جو آنکھ سے نکلتا ہے رونے پہ. اور تو اس طریقے کے جب ہم آپ مجھے بتائیے آپ آنسوؤں کی بات کر رہے ہیں یا آنسوؤں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیا لکھا ہے آنسوؤں کے تعلق سے, آپ نے کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ نہیں, آنسو تو ظاہر ہے کہ لیکریمل گلینڈز ہوتے ہیں آنکھوں کے اندر, وہ مستقل پیدا کرتے رہتے ہیں. اب اگر وہ بہنے لگے تو ہم انہیں آنسو کہتے ہیں, لیکن وہ جو اینٹی الرجی یا اس طرح کا ایک مادہ ہوتا ہے جو ہر وقت فلوئڈ جو ہے آنکھ میں سے آتا رہتا ہے, اور جب ہم پلک جھپکتے ہیں تو وہ آنکھ کو صاف کرتا رہتا ہے. جیسے گاڑیوں کے اندر وائپر لگے ہوتے ہیں نا, تو پہلے آپ پانی نکال کا ایک وہ مارتے ہیں اور پھر وائپر جب چلتے ہیں تو اس کو صاف کرتے ہیں. پھر وائپر اس طرح چلتے ہیں, آنکھ کے وائپر اس طرح چلتے ہیں, بس اتنا فرق ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آنسو تو اس طرح نکلتے ہیں, لیکریمل گلینڈز ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے, ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. جی. اس کا کچھ برین فلوئڈ سے کچھ تعلق ہے اس کا؟ آپ نے ٹرانسلیشن میں کچھ اس کا ذکر کیا ہے برین فلوئڈ؟ ہاں, برین سے کوئی فلوئڈ نہیں نکلتے. برین تو ایک مطلب ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے, سپر کمپیوٹر ہے. برین تو آرڈرز کرتا ہے, وہ ہارمونز کی زبان میں بات کرتا ہے, کیمیکل سگنل دیتا ہے پوری باڈی کو, اور اس کے پاس کیمیکل سگنل پہنچتے ہیں جن کو ہم ہارمون کہتے ہیں. اس کے مطابق دماغ کام کرتا ہے. مثلاً یہ کہ کوئی آدمی اگر غم کی حالت کے اندر ہے تو اس کے دل پہ اثر ہوا کسی تکلیف کا, کسی خبر کو سن کے, تو اس کے آنسو بہیں گے. اور یہ ظاہر ہے جو کچھ بھی کام ہوتا ہے یہ دماغ کے حکم پر ہی ہوتا ہے. دماغ تو اس طرح سے کام کرتا ہے کہ میں کیا بہت لمبی بات ہو جائے گی. میری کتاب ہے جسم کے عجائبات, وہ کتاب میں نے نہیں لکھی لیکن وہ ریڈرز ڈائجسٹ میں بہت عرصے تک چھپتی رہی 70s میں. تو 2005 میں اس کا پہلا ایڈیشن میں نے اردو ترجمہ کر کے اس کا نام دیا ہے ان رائٹر کا, اور لاجواب کتاب ہے ہیومن باڈی کے بارے میں. عالم اسلام میں تو خیر کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں, اور ویسے بھی میں نے کوئی کتاب اتنی خوبصورت نہیں دیکھی. فرسٹ پرسن کے اندر ہر عضو جو اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ ہوں, دائیں آنکھ ہوں, تو میرے اندر کس طرح بنی, میں کیا کیا اس کے اندر میرے پارٹس ہیں, کس طرح سے وہ بنے, اور میں کس طرح زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی مدد کرتی ہوں.
تو دماغ کی بھی کہانی ہے, کانوں کی ہے, آنکھ کی ہے, ناک کی ہے, زبان کی ہے, جلد کی ہے, بال کی ہے. بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. آپ اگر کہیں دیکھ لیں تو وہ انگلش والی بہت لاجواب کتاب ہے. اس کا ریڈر ڈائجسٹ میں چھپی تھی, اس کا نام تھا آئی ایم جیوز باڈی. اور ایک اور تھا جس میں خواتین کے جو اسپیشل آرگن ہوتے ان کا اس میں تفصیل تھی, اس کا نام آئی ایم جیمس باڈی. یہ ہیں مارکیٹ میں کہیں یقیناً مل جائیں گی. اور میری کتاب تو جسم کے عجائبات 6-7-5 ایڈیشن چھپ چکے ہیں, وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, شائع کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کبھی جب وسائل فراہم ہوئے. میں جس تعلق سے بات کر رہا تھا, میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے وہ یہاں چیٹ میسیجز میں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا. میں جو انگلش ٹرانسلیشن ہے توحید المفضل کا, بشیر الدینہ نے کیا ہے, اسے میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے یہاں پہ. مصطفیٰ جی مجھے اجازت دے تو اتفاق کی بات ہے, کیونکہ میں گلوکوما پیشنٹ ہوں, اور میرے جو براہ راست پرابلم ہے وہ ٹیئرز کی جو ڈرینیج ہے اس سے متعلق ہے, اور یہ کمپلیکیٹ ہوتی ہے یوویائٹس سے. یعنی میری آنکھ میں انفلیمیشن آتی ہے جو براہ راست برین سے ہے, اور یہ دونوں میری صرف لیفٹ آئی میں ہیں. تو میں اب آپ کو تھوڑا سا بس 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اتفاق سے آپ نے بیان فرمایا یہ 100% ٹھیک ہے, کیونکہ آپتھمولوجسٹ ملٹیپل آپتھمولوجسٹ سے میں پچھلے 10 سال سے کنسلٹ کر رہا ہوں. برین پرائمری سورس ہے اسٹیمولیشن کا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ایموشنل اراؤزل کی وجہ سے آپ کے آنسو نکلتے ہیں, یا خوشی بہت زیادہ ہوگی یا اسٹریس بہت زیادہ ہوگی. اور تیسرا فیکٹر جو ہے جس کی وجہ سے آپ کے یعنی خون تک نکل آتا ہے, کیپری ویسلز تک ہو جاتی ہیں, جب آپ کے گریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ ڈرینیج کی ان چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہیں جب برین کی اسٹیمولیشن ہوتی ہے, اور اگر فرض کیجیے آنکھوں نہ نکلے تو آپ کا برین ہیمریج کا خطرہ ہے, کیونکہ جو آپ کی ڈرینیج ہے یہ واٹر اگر واپس چلا جائے تو یہ آپ کی باقی نالیوں کو برین وہ کر دیتا ہے, یعنی بالکل بلاک کر دیتا ہے. دوسری اس کی کانسیکوینسز یہ ہیں کہ یہ جو گلوکوما اگر آپ ڈالیں گے نا ابھی گوگل پہ, گلوکوما ہے یہ کہ برین اسٹیمولیٹ کرتا ہے آپ کے ٹیئرز کو, لیکن آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کی جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی بلاک کر دیتا ہے اس پانی کو, یا اس اگر فرض کیجئے کہ کیپلی ویسلز میں آنے والے خون کو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھوں میں یہ چیزیں بلاک ہوتی ہیں تو پریشر بڑھتا ہے, پریشر کے بڑھنے کو گلوکوما کہتے ہیں. اسی گلوکوما کا اگر علاج نہ کیا جائے تو کیپلری ویسلز جو ہوتی ہیں ان سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے, بہت تیزی سے خون نکلنا, اور آپ کی آنکھ پوری جو ہے وہ. اور دوسرا فیکٹر جو ہے جو میں نے یوویائٹس کا بتایا, اگر آپ ڈالیں گے گوگل پہ تو یہ جو یوویائٹس کی انفلیمیشن ہے اس میں آنکھ بالکل میرون ہو جاتی ہے, خون بہت تیزی سے آتا ہے, اور انفارچونیٹلی بلاکیٹ کی وجہ سے یا خون سارا آپ کی آنکھ میں ٹھہرتا ہے اور بالکل آنکھ میرون ہو جاتی ہے. اور یہ اسٹیمولیشن بھی جو ہے دماغ سے ہوتی ہے, کیونکہ اس کا درد بھی آپ مطلب میں تو 10 سال سے اس کو کر رہا ہوں ملٹیپل ٹائم, تو میرے آنکھ کا درد جو ہے آنکھ میں نہیں ہوتا بلکہ آنکھ سے پیچھے, اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں جو بہت ہی سخت اسٹیرائڈز ہیں وہ یوز نہ کروں تو میرا دماغ جیسے پھٹ جائے گا. اس کا بڑا کلیئر ایویڈنس ہے کہ یعنی یہ دماغ سے اس کی اسٹیمولیشن. تو دونوں ہی صورتیں ایسی. جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ میڈیکل کی اور اس کی باتیں ہیں, اور صحیح فرما رہے ہیں آپ, لیکن میں نے یہ جواب دیا تھا کہ دماغ سے کوئی مطلب کوئی رطوبتیں نہیں نکلتی. نہیں وہ تو گلینڈز ہی کی وجہ سے ہیں, بالکل آپ فرما رہے ہیں, لیکن اسٹیمولیشن پروسیس کا جو اسٹارٹ ہے آنکھ کے اندر یہ گلوکوما کی شکایت مطلب یعنی بہت عام تو نہیں ہے لیکن عام ہے. جی عام ہے, خطرناک بیماری ہے, بینائی مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے, اردو میں سے کالا موتیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو اس کا جو علاج بہت ہے کرایا جانا چاہیے. جو پریشر ڈیولپ کی بات کی, پریشر تو جب ہم یعنی کسی بھی وجہ سے روتے ہیں تو پریشر تو آنکھوں پہ ہی پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے, آنکھوں پہ ہی پڑتا ہے پریشر. اور بات یہ ہے کہ میں بالکل آخری جملے ہیں اور آخری مطلب ٹائم ہو گیا ہمارا. پریشر پہ مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارا جو پوری باڈی ہے یہ ایک پریشر ہر جگہ سے ایک اندر سے آ رہا ہے جس کے سبب ہم زندہ ہیں. اگر وہ پریشر ختم ہو جائے
तो हम पिचक के इतने से हो जाएंगे। और इसके प्रेशर की वजह ये है कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी वो दुनिया में हर चीज के ऊपर पड़ रहा है, मेरे जिस्म पर भी पड़ रहा है, आपके जिस्म पर भी पड़ रहा है। तो वो प्रेशर अगर खत्म हो जाए तो हम कहीं हवा में गायब हो जाएंगे। तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हर के अंदर भी एक प्रेशर है, बाहर की तरफ जा रहा होता है, और इसकी वजह से हमारा वजूद कायम रहता है। तो ये जो हम चूँकि इस गुफ्तगू में हमारा जो मौजू है अइम्मा तारीख गुफ्तगू है, तो मैं आखिर में ये बता दूं कि जो एयर प्रेशर है जो हम टीवी के ऊपर देखते हैं कि लो प्रेशर एल लिखा हुआ होता है और एच लिखा होता है हाई प्रेशर, कि यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हवाएं तेज चलेंगी और यहाँ ये होगा। तो एक पूरा निज़ाम है, एक बहुत बड़ा साइंस का मौजू है। तो इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक दुआ के अंदर इसका तज़किरा किया है, और इसी गुफ्तगू पे हम गुफ्तगू तमाम करते हैं। और इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम की एक दुआ है सहीफ़े कामिला के अंदर, आखिर में जो दुआएं छोटी छोटी उनमें है कि मैं तेरी हम करता हूँ कि तू रोशनी के वजन से आगाह है, मैं तेरी हम करता क्या हूँ करें क्या हवा करें के हर जर्रे के वजन से आगाह है, और मैं तेरी हम करता हूँ कि तू आसमान के वजन से आगाह है, एयर प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसी को कहा जाता है, और ये साइंस का बहुत बड़ा मौजू है। और इसी पे समंदरों में जहाज सफ़र करते हैं, हवा में जहाज उड़ते हैं, और इसी के ज़रिए से मौसम बदलते हैं। कभी बारिशें आती हैं, कभी गर्मी होती है, कभी धूप होती है, शदीद गर्मी होती है। तो ये सारी इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सबब होता है। बहुत शुक्रिया, आप सब दोस्तों ने बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनी, और मेरा नंबर भी आप लीजिएगा, अगर कोई वैसे भी सवाल चाहें जी बिल्कुल। तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं हाजिर खिदमत हूँ। अगर उसका जवाब मुझे आता होगा तो यकीनन दूंगा, जी नहीं आता होगा तो किसी से पूछ के दूंगा या नहीं दूंगा, जी बहुत बता दूंगा आपसे जी उसका जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका मोहम्मद अली मोहम्मद अली सईद सैयद साहब, साहब और एक तमाम। मिनट जी 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 मोहम्मद अली भाई। सईद साहब, मैं नहीं चाहता कि आपके सामने आपकी तारीफ करूं ज्यादा, लेकिन ये मैं जरूर समझता हूं कि बड़े कम लोग हैं जो इतनी ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू करते हैं, और ये गलतफहमी मुसलसल दूर कर रहे हैं वो, कि साइंस को इस्लाम के या किसी दीन के अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुकाबिल है, बल्कि साइंस तो बेहतरीन जरिया है अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात की हक़ाइक़ को पहचानने के लिए। तो ये बेशक आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ये मामूली नहीं है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है कि मुसलमानों की इन्फ्लुएंस और जो इस कायनात के हक़ाइक़ हैं उनके दरमियान, और उसकी वजूहात हैं बहुत सारी जो इस वक्त महल बहस नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारे मेंबर से इन उलूमे मोहम्मद व आले मोहम्मद, सही उलूमे मोहम्मद व आले मोहम्मद को लोगों तक पहुंचाएं। और उसी की वजह से मुसलमानों में आप देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली तनज़्ज़ुल है, ज़वाल है। हाँ, देखिए ना, आपकी जो तकारीर हैं, मजालिस हैं, वो यकसानी का शिकार हो गई। वही जी बातें वही बातें वही बातें। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी मजालिस में जो तौहीद के ऊपर बात क्यों नहीं होती, नबूवत पे बात क्यों नहीं होती, हत्ता करबला पे भी बात नहीं होती, करबला की तारीख ही नहीं मारती, नहीं, बयान सही ही नहीं करते कि क्या हुआ था। एक खास तरह की चीजें हैं, बस बयान की और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अगर आपको साइंस नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी साइंस, मैंने तो साइंस पढ़ी नहीं कभी, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी कि इतनी किताबें कुरान और साइंस और अहले बैत के हवाले से आपके सामने है मेरी। तो बाब फ़ज़ाइल में अगर आप अइम्मा ताहिरीन के उलूम को बयान करें तो आप लोगों की नफरतें भी कम होंगी और लोगों के इल्म में बहुत इजाफा होगा। हैरान कुन बात क्या यह है खूबसूरत कि बात। शायद ही कोई साहिब मिंबर हो जो कभी ये कहता हो कि किताब पढ़िए, कुतुब बीनी की आदत डालिए। मेरी नहीं, कोई भी किताब पढ़िए, कोई नहीं कहता, इसलिए नहीं असल कहता, में हमारी देखिए समझ से वो गलत है। देखिए हमें इल्म है इस बात का कि हमें इल्म है इस बात का कि चीजें आमतौर पे जो बिकती हैं उन्हीं को बेचा जाता है, और हमें इस बात का भी इल्म है कि यानी जो उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं उनको समझने के लिए और फिर उन पर अमल पैरा होने के लिए नफ्स पे बोझ आता है। ये दोनों ही चीजें ज़ाहिर आसान नहीं, इसी का नाम तकवा है।
تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں. دیکھیے میں آپ سے ایک آخری جملہ کہوں گا، میں اجازت چاہوں گا کہ دیکھیے انبیاء و مرسلین ائمہ طاہرین یہ جو دنیا میں تشریف لائے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا یہاں پہ، تو یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ پبلک کی اصلاح کے لیے آئے تھے. ان کا کام تھا اصلاح کرنا. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پبلک کو خوش کریں، درود پڑھوائیں، نعرے لگوائیں، نہیں. ان کا کام یہ تھا کہ حق بیان کریں، سچ بیان کریں، خدا جو وہ بات بیان کریں جو خدا اور رسول کو پسند ہے، وہ بات بیان نہ کریں جو عوام کو پسند ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے بیشتر جو خطیب ہیں وہ عوام کے آرڈر کے اوپر پڑھنے لگے. جو عوام خوش کرے، جو عوام نعرے لگائیں، عوام پسند کریں، بہت رلایا، بہت یہ کیا، بہت وہ کیا، عوام کو پسند ہے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں، یعنی کوئی بھی مولانا یہ کہتے ہیں کہ وہ نائب امام ہے، یعنی امام کے نمائندے ہیں، تو انہیں وہ بات کرنی چاہیے ممبر سے جو امام کو پسند ہے، وہ بات نہ کریں جو پبلک کو پسند ہے. محمد علی صاحب اتنا بڑا المیہ ہے، پیراڈاکس اتنا بڑا ہے کہ ہم عالم تصور کرتے ہیں سیستانی صاحب کو، اور مجلس جو ہے وہ کبھی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں رہتے کیونکہ اس کے دوران نیند آ جاتی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا اور دنیا میں کیا المیہ ہوگا کہ جس کو آپ سب سے بڑا عالم تصور کر کے تقلید میں جاتے ہیں اس کی کائنات میں آپ نے آج تک کوئی ایک مجلس نہیں سنی. یہ سارے المیہ ہیں، لیکن یہ سب آپ نوجوانوں کو ہی اس کا حل نکالنا ہے. آپ اگر بزرگ نسل سے یہ توقع کریں کہ وہ کچھ ٹھیک کرے گی، نہیں کرے گی. 70 سال تو ہمیں ہو گئے انہی چیزوں کو سنتے ہوئے. نہیں ہو رہی ہیں، بہتر ہوئیں گی چیزیں آہستہ آہستہ. آپ اسی فورم کو دیکھ لیجئے، فورم ہے نا ہمارے پاس، اس فورم پہ بات کریں. علماء سے کہیں کہ بھائی آپ کتابیں پڑھیں، نئی چیز بیان کریں، کچھ نئے علوم بیان کریں، لوگوں کو متوجہ کریں کہ جدید سائنسی علوم حاصل کریں. آپ جیسے لوگ گائیڈ کریں نوجوانوں کو کہ آئندہ 10-15 سال میں کون سی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اس کے لیے کس طرح سے تیاری کرنی ہے. یہ نوجوانوں کا اب کام ہے. ہم پرانی نسل سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے، ہم جو انہیں کر چکے ہیں. بالکل صاحب دیکھیے، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور علم سے متعلقہ جتنی بھی امانتیں ہوتی ہیں وہ بھی پرانی نہیں ہوتی. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیے آپ پرانے ہیں، ایسا نہیں. میں رویوں کی بات کر رہا ہوں. رویے پرانے ہیں، اصل میں رویے پرانے ہیں، علم پرانا نہیں ہوتا. تو کبھی پرانا نہیں ہوتا جی، علم کبھی نہیں پرانا ہوتا. جی دیکھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. میں بھی طالب جوہری صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ سارے احکامات ایک دن میں نازل نہیں ہوئے، بتدریج شریعت کے اندر اضافہ ہوتا رہا. انہوں نے کہا کہ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا، جو لوگ اس وقت تھے تو اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو جنت میں چل جاتے. لیکن کچھ دنوں کے بعد نماز بھی آ گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد روزہ بھی آ گیا، پھر جہاد بھی آ گیا، پھر وغیرہ وغیرہ زکوٰۃ. تین جو ہے شریعت جو ہے نا، وہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے امام غیب میں نام سے سب کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ہم اچھا بھی ہے کہ وہ غیب میں. مجھ جیسا آدمی، گنہگار آدمی، اگر امام علیہ السلام تشریف لے آئیں تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہو، میں کہاں غائب ہو جاؤں، مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے غیب کے اندر ہے وہ. تو میرے کہنے کا مطلب کہ شریعت بڑھتی رہتی ہے. اگر آج امام حسن عسکری علیہ السلام یا کسی امام کی حکومت قائم ہوتی آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، تو مجھے یقین کامل ہے کہ وہ سائنسی علوم حاصل کرنے کو بے انتہا فوکس کرتے. ایک حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی، آپ نے کہا کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں اور روزے رکھے جائیں. عبادت یہ ہے کہ مخلوقات خدا اپنے غور و فکر کیا جائے. بھئی علم کیسے پھیلتا ہے؟ ایک آپ نے تتلی پکڑی اور دیکھا کہ اس کے رنگ کہاں سے، اب سوال پیش ہو گئے. اس طرح علم یعنی نئے نئے ضابطے کھلتے ہیں. تو مخلوقات خدا پہ غور کیا جائے. امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، یہ اصول کافی میں کہ امام نے کہا کہ عبادت یہ نہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں اور لمبے لمبے رکوع کیے جائیں. عبادت یہ ہے کہ خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے. سبحان اللہ. پروگرام کی قلت وقت کی وجہ سے اگر عرفی بھائی یہاں
सवाल खत्म हो गए तो हम रोकते हैं इसको। जी भाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि मोहम्मद अली सैयद साहब जैसे स्कॉलर्स को अल्लाह तूल जी, उम्र बिल्कुल। अता करे, जी, क्योंकि जी, हमारे पास बड़े कम लोग हैं ऐसे। जी, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। आप 2 कमेंट्स आए हैं बच्चों की तरफ से मोहम्मद अली सैयद। एक तो ये कि अगर आपकी किताब हासिल करना चाहें, तो कैसे हासिल कर सकते हैं, जो वो तमाम मुमिनीन जो पाकिस्तान में नहीं रहते। और दूसरी, हमारी बेटी ने एक कमेंट्स दिए कि क्या आपकी किताबों का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोसेस में है, ताकि वो बच्चे जो कि रवानी से उर्दू नहीं समझ सकते, वो इंग्लिश से इस्तिफ़ादा कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मेरी किताबें ज़ाहिर है कि यूरोप अमेरिका पहुंचना तो मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ लोगों का है, काफ़ी लोग ले जी, जाते हैं बातें। यही एक तरीका है कि यहाँ कोई आ रहा हो जी, और वो आ रहा हो तो मुझसे जी, रब्ता कर ले, मैं किताबें उसको जी, फराहम करूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंग्लिश जी, का जी, मामला जी। ये है कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अगर कोई इस सिलसिले में ताउन कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट करें, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन वो ट्रांसलेशन जो है गूगल से ना हो, जी, बिल्कुल। ये बहुत गूगल इमाम जाफर सादिक से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। जी, बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। बहुत-बहुत जी शुक्रिया। अब्बास, बस मैं एक लफ्ज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा जी, जी। करता हूँ मोहम्मद अली सैयद साहब का और तमाम मोमिनीन का जो इस सेशन में मौजूद रहे, और एक बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही। क्या कह रहे मैं ज़ाती तौर पे ये किताब मुझे किसी ने तोहफे में दी थी आज से 6 साल पहले, और मैं वो पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने चारों ये किताबें पढ़ी और बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ इस किताब से। ये किताब पीडीएफ में अवेलेबल है। मुझे पता है मोहम्मद अली सैयद साहब पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये किताब पीडीएफ में स्कैन वर्जन जो है वो अवेलेबल है, और इस सेशन के बाद जो है वो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू में। ये और इंग्लिश पीडीएफ की जो बात है ना, करें, मैं खुद भेजता रहता हूँ पीडीएफ लोगों को, लेकिन उन जी लोगों को जो मुल्क से बाहर हैं, जी जो जी किताब खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए मैं पीडीएफ पता नहीं कितने लोगों को भेज चुका हूँ। न जाने कितनी वेबसाइट पर, ziyarat.com पे, पता नहीं किन किन पर, सब पे मेरी किताबें मौजूद हैं। मुझसे कोई नहीं पूछता, सब अपनी अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली सैयद जी। बहुत अच्छा सेशन रहा है, आप लोगों से बहुत बेहतरीन। खुशी बहुत हुई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अजर व जज़ाकल्लाह। मदद। सलाम क्या जी ही अलैकुम। अब्बास, खूबसूरत अच्छा थैंक वक्त यू। था, क्या कहने, 1 घंटा बहुत कमाल गुजरा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त।